ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਦੋ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 2 ਵਜੇ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ। दिन की पंजवीं खबर है जी हम बड़ा एक्शन होया। 35,000 लीटर ENA बरामद की गई है और पटियाला दे विच भारी मात्रा च नजायज शराब बरामद हुई है। 35,000 लीटर और यह भी तो दस दिए कि इसकी कीमत 4 करोड़ रुपए दसी जा रही है। बहुत बड़ी मात्रा दे विच 35,000 लीटर ENA बरामद हुई है तो करीब 4 करोड़ रुपए इसकी जो वैल्यू यानी कि कीमत दसी जा रही है। खैर नशे के खिलाफ तो लगातार एक्शन जारी है पर इस तरीके नाल जिवें बरामदगी हो रही है या दूजे पासे जो एक्शन हो रहा है, सवाल बहुत सारे खड़े होंदे ने कि आखिर पंजाब दे विच इन्ने वड्डे पद्धर दे उत्ते और पटियाला वर्गी थां दे उत्ते कि वड्डे पद्धर ते इस तरीके नाल नजायज शराब बनाई जा रही सी। काबिले गौर भी है कि लंघे कुछ साल पहला जिस तरीके नाल तरन तारण या फिर सरहदी जिलियां दे विच नजायज शराब दी वजह दे नाल कई मौतां होईयां तो वो सवाल जरूर खड़े कर दिया ने जिस तरीके नाल तरन तारण दे विच 100 तो वध लोकां दी मौत हो गई सी और नजायज शराब दे उत्ते इस करके एक्शन जरूरी भी हो जाता है। एक्शन होया 35,000 ENA बरामद किया गया है। सदा रुक करते हैं साडे सहयोगी इस समय मनोज शर्मा पटियाला तो साडे नाल ने फोन लाइन दे उत्ते। मनोज जानना चाहांगे की कुछ तुहाडे कोल जानकारी कित्थों ये बरामदगी हुई है की कुछ पूरा मामला? जी गौरव जी मैं दस दिया कि मुढ़ली जानकारी है। फिलहाल जिहड़ी रेड हैगी है बनूड़ इलाके के आस पास चल रही है तो मोहाली एक्साइज डिपार्टमेंट के वालों ये जिहड़ा ऑपरेशन है चलाया गया है। उस ऑपरेशन के तहत ही जिहड़ा ENA है इनू पकड़ा गया तो जिहड़े ज्वाइंट कमिश्नर ने नरेश दुबे साडी उन्हां नाल भी गल हुई। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं फील्ड के विचां होर जिहड़ा ENA या होर कोई भी ऐसा वर्जित हैगा या नाजायज जिहड़ी अवैध शराब है या जहरीली शराब है उहदे विच इस्तेमाल किया जाए उहदे खिलाफ भी साडी जिहड़ी कार्रवाई है नजायज शराब के खिलाफ जिहड़ी कार्रवाई है वो जारी है। फिलहाल बनूड़ थाने दे विच एक मामला दर्ज होया ते उस तो बाद जिहड़ी अगली कार्रवाई है वो एक्साइज डिपार्टमेंट दे वल्लों वड्डे पद्धर ते कीती जा रही है ते शाम तक हो सकदा है कि जिहड़े ये ऑपरेशन होयागा ओहदे विच मनोज मैं तुहाडे कोल वापस आवांगा तुसीं साडे नाल रहो। एक्स्ट्रा न्यूट्रल जो अल्कोहल है वो बरामद की गई है तो इस समय साडे नाल फोन लाइन दे उत्ते नरेश दुबे जी ने ज्वाइंट कमिश्नर ने एक्साइज विभाग दे। सर स्वागत है। सर जो ENA का जिक्र हो रहा है की कुछ एक्शन विभाग के वल्लों किया गया है जो पटियाला या राजपुरा दे आले दुआले दे पूरे इलाके दे विच होया? हाँ जी असी महकमे और पटियाला पुलिस ने मिल के रल के एक परसों किया टैंकर जिहड़ा कि जगजीत इंडस्ट्रीज तो चल के गोवा जाना सीगा जी बट वो डाइवर्ट होके चंडीगढ़ वाले पासे जा रहा सी ते वो एप्रीहेंड होया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਕਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ। GPS ਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ GPS ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ GPS ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ GPS ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ EVC ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ प्लस इन्हां दी तफ्तीश भी चल रही है जिहड़े बंदे अरेस्टेड ने जी। सर जो केमिकल का जिक्र हो रहा है ENA किस तरीके नाल तुसीं कह रहे हो कि इसकी समगलिंग कहा जाए कि जिवें एक थां तो दूजी थां दे उत्ते पहुंचना सी पर किसी होर थां दे उत्ते पहुंच गया और तुसीं उसनूं ट्रैक कर लिया? ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ENA ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ लिकर है चाहे वो इंडियन मेड फॉरेन लिकर है जी और ये सब तो खतरनाक तरीका इस करके भी है क्योंकि इस दे नाल जाली शराबी बनाई जा सकती है जिहदे नाल इंसान की सेहत के उत्ते भी खासा असर पै सकता है जी। तो महकमा
ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ 2000 ਲੀਟਰ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ 3 ਤੋਂ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? 3 ਤੋਂ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੋਂ ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ, ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸਕੌਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਜਾਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗੋਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਗੋਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਔਰ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੂਟ ਡਿਸਟਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ A ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ B ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਰੂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰੂਟ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, तो ये जिथों निकली है शराब और जिथे पहुंचनी है जी, ओदी भी इन्वेस्टिगेशन अगे चलेगी जी। हाँ जी, उस हर पक्ष जी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस असीं इहनूं कर रहे हैं। एंड साडे अपने मंत्री साहब श्री हरपाल चीमा जी, अजय शर्मा सर, साडे एक्सटी और अरुण रोजम सर जी किसी साहब, ये इहनूं बड़ी बरीकी दे नाल मॉनिटर कर रहे ने। तो वी विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट in another 10-15 days और we will break the entire nexus जी। सर मैं इनफैक्ट एक पहला कह दिता सी, मैं दोबारा एक जरूर छोटा जिहा सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट और बहुत बड़ा नैक्सस तुसी खुद जिक्र कर रहे हो। कोई पॉलिटिकल कोई रसूखदार कनेक्शन इस दे विच हुण तक तुहानूं नजर आया हो? नहीं, साडे हिसाब दे भी ऐसा कुछ नहीं आया है जी। इस वेले तक साडे संज्ञान दे विच कुछ नहीं आया जी ऐसा कुछ जी। ठीक है सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई, जानकारी दे लई। तां इस समय वड्डी खबर यह है कि इन्हें रॉ एल्कोहल कहा जाता है, दरअसल इस तो ही शराब बनती है, लीकर बनता है और जिहड़ियां महंगियां शराबां ने वो भी इस दे ENA दे जरिए ही बनदियां ने, जिहड़ियां फॉरन या आपां कहने कि ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੀਆਂ ਲੀਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਲੀਟਰ ਵੀ ENA ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਵੀ, ਇਸ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਐਸਕॉर्ट ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? दरअसल नजायज शराब का एक बड़ा कारोबार चलता है और जिहड़ा ENA है, जिहड़ियां पंजाब दे विच डिस्टिलरीज है या फिर जिहड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुंदा है, उत्थों एक गोआ जाना सी तां एक रूट तय कर दिता जाता है GPS के थ्रू कि तुसी जदों पटियाला या किसी भी थां तो निकल रहे हो, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिथे है, सपोज कर लो पटियाला तो निकले हो गोआ दे लई, तो एक रूट तय कर दिता जाएगा कि तुसी इत्थों पहला राजस्थान जाना या तुसी इत्थों पहला दिल्ली जाना है या जो भी रूट है वो तय कर दिता जाता है। फिर ट्रक का जो ड्राइवर है चलाने वाला उसनूं किसी होर रूट से नहीं लैके जा सकता। ये नहीं हो सकता कि कोई होर विचाले तो शॉर्टकट ले लिया या किसी होर शहर वाले पासे नूं कढ़ दिता, तो उस रूट तो ही उन्होंने जाना पै, ये जरूरी है, कानून है। तो वो GPS हटा दिता जाता है तो इस तरीके नाल जिहड़ी समगलिंग एक तरीके नाल कीती जा रही सी और बहुत वड्डी अमाउंट है, 35,000 लीटर जो इसकी कीमत दसी जाती है, 4 करोड़ के करीब दसी जाती है। और इस दे विच 3 गिरफ्तारियां हुई ने और एक स्कॉर्पियो गड्डी भी इन्हू एस्कॉर्ट करके लेके जा रही सी। तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा नैक्सस है। हालांकि हुण तक कोई पॉलिटिकल या कोई रसूखदार दा कनैक्शन इस दे विच सामने नहीं आया, पर जदों करोड़ां दी गल हो रही है, बहुत बड़ा नैक्सस नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई शय होवे पिछे जिस दे तहत यह पूरा नैक्सस चलाया जा रहा है। अगे बढ़ते हैं 2 बजे दी 5 वड्डियां खबरां दे विच हुण खबर नंबर 4 दे उत्ते साडी नजर होएगी। एक खबर है मीटिंग दे नाल जुड़ी हुई, जो मीटिंग की है खेतीबाड़ी मंत्री ने आड़तियां दे नाल। खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने यह मीटिंग की है और आड़तियां ने वापस लई है कॉल प्रदर्शन वाली, अगली मीटिंग तक एक कॉल वापस ली गई है। आड़तियां दी 9 सितंबर को सरकार दे नाल मुड़ तो मीटिंग होगी। दरअसल नरमा पट्टी के मुद्दे नूं लैके आड़तियां ने मीटिंग तक प्रदर्शन की कॉल वापस ले ली है। 2 सितंबर को एक मीटिंग हो चुकी है, अगली 9 सितंबर को मीटिंग होगी तो उस मीटिंग तो पहला जिहड़ी हड़ताल की कॉल सी वापस ले ली गई है। और यह भी तुहानूं दस दईए कि
ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆੜਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1% ਆੜਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ 2.5 ਤੋਂ 1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆੜਤ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ 2.5 ਤੋਂ 1% ਕੀਤਾ ਗਿਆ, तो उस समय तर्क दिता गया सी कि आड़तियां दे नाल किसानां दे नाल कई मीटिंग्स हुईयां ने, उस तो बाद उन्हां दी मंग दे मुताबिक ही यह फैसला लिया गया है। खैर विरोध का सामना करना पै रहा ते इस सब दे विचाले मीटिंगां दा दौर जारी। एक मंग सीगी कि जिहड़ियां बासमती अते नॉन MSP जिन्हां दे नहीं हैगी वो जिहड़ियां फसलां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਸੀਗੀ 2.5% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 1% ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਚੌਥੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਚਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਨਿਲਾਮੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਪੰਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 24% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਨੰਬਰ 3 और खबर जुड़ी है सोनाली फोगाट दे नाल। जी हां, सोनाली फोगाट दे नाल खबर जुड़ी है कुछ ही पल तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते। जी हां, गोवा पुलिस दे वल्लों जांच जारी है, तीजा दिन है, तीजी बड़ी खबर है, तीजा दिन है कि हिसार दे विच गोवा पुलिस दे वल्लों सोनाली फोगाट मामले दे विच उन्हां दी मौत दे मामले दे विच जांच कीती जा रही है। गोवा पुलिस दी टीम पहुंची हुई है हरियाणा और सोनाली फोगाट दे नाल जुड़े ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। रुख करते हैं, होर जानकारी लैण की कोशिश करांगे। सीधा हिसार का रुख करते हैं। हिसार तो रितिका सिंह साडे नाल मौजूद ने।
और उन्होंने रुख करते हैं। रितिका, जानना चाहेंगे आपके पास क्या कुछ इंफॉर्मेशन? तीसरा दिन है आज इस जांच का, गोवा पुलिस वहां पर पहुंची हुई है और अभी कहां पर है और कितना समय, कौन कौन सी चीजें खंगाली जा रही हैं और क्या कुछ तथ्य उनके हाथ अभी तक लगा है? रितिका, चलो मैं कोशिश करांगा दोबारा कि रितिका दे नाल गलबात हो सके। होगी रितिका सिंह इस समय हिसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਹੀ। ਖੈਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਡੇ 3 ਹੈ ਜੋ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਿਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ रहे हैं, मैं रितिका का रुख करूंगा। रितिका, होपफुली आप तक आवाज पहुंच रही होगी। जानना चाहेंगे कि गोवा पुलिस का तीसरा दिन है जांच के लिए और इस समय लग रहा है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि रितिका से बात हो पाए। रितिका, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो जरूर हाथ हिलाइएगा। उन तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही लग रहा है इस समय सानू। मैं कोशिश करांगा कि उन्हां दे नाल गलबात हो सके। हिसार तो इस समय साडे नाल रितिका सिंह जुड़े हुए ने। रितिका, आवाज आ रही है? ਤਾਂ ਰਿਤਿਕਾ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। और काबिल गौर भी है कि डे 1, डे 2, डे 3 है। डे 3 मतलब कि जांच का तीजा दिन है। पहले 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। मैं दोबारा कोशिश करता हूं। रितिका सिंह हिसार तो साडे नाल ने। रितिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आवाज पहुंच रही है। अपना सवाल पूछिए। ठीक है रितिका, जानना चाहेंगे क्योंकि 1 दिन 2 दिन आज तीसरा दिन है इस पूरी जांच का, आपके पास क्या कुछ इंफॉर्मेशन है कि क्या गोवा पुलिस के हाथ कुछ लग रहा है? हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारी चीजों को सामने नहीं लाएगी, हम जानते हैं, लेकिन क्या कुछ हाथ लगा इसके बारे में कोई जानकारी? और पॉइंट नंबर 2, कहां पहुंची है अभी तक गोवा पुलिस? क्या कुछ खंगाल चुकी है सोनाली फोगाट से जो जुड़े हुए उनकी संपत्ति है, दस्तावेज हैं और जो उनके दफ्तर हैं? रितिका, बिल्कुल देखिए, 23 तारीख को सोनाली फोगाट की मौत की खबर सामने आती है। 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ये मिस्ट्री लगातार गहराती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जहां हम मौजूद हैं इसी फार्म हाउस की लीज को लेकर लगातार सुधीर सांगवान जो है ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से ये फार्म हाउस वो लीज पर ले ले 5,000 रुपए प्रति महीना, और इसी को लेकर एक बड़ी साजिश रची गई थी जिस साजिश को अंजाम दिया गोवा में। लेकिन अभी फिलहाल ताजा अपडेट ये है क्योंकि हर रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही है और ऐसे में परिवार वालों की तरफ से बड़ा आरोप यह लगाया गया है
कि तांत्रिक क्रियाएं की जाती थी, यानी कि काला जादू किया जाता था। सोनाली फोगाट को वश में लिया गया, उसका वशीकरण किया गया और ऐसे में इसी के बाद से लगातार सोनाली फोगाट जो है अपने परिवार वालों से दूर होती रही। किसी भी परिवार के सदस्यों को यह इजाजत नहीं दी जाती थी कि सोनाली फोगाट से वो सीधे तौर पर मुलाकात करे, उससे बातचीत करे और ऐसे में सुधीर सांगवान जो है पूरी तरीके से सोनाली फोगाट के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। उसके चाहे लेन देन की बात हो, प्रॉपर्टी को लेकर बात हो या फिर किसी भी तरह की शूट को लेकर जानकारी सामने हो, हर चीज जो है सुधीर सांगवान ही संभालता हुआ नजर आता था। ऐसे में अब परिवार वालों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि देखिए पूरी तरीके से वशीकरण कर दिया गया था। 2019 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा जब सोनाली फोगाट को उतारा गया था। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में उसकी हार हो, इसको लेकर भी इनकी तरफ से आशंका जताई गई है कि हार करवाई गई थी और इसको लेकर राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर थी। ऐसे में कई तरह की थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी विवाद हो, लेकिन प्रॉपर्टी विवाद से कहीं आकर अब परिवार वालों का यह कहना है कि राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ वशीकरण का पूरे तरीके से यहां पर प्रभाव था और उसी की वजह से सोनाली फोगाट लगातार अपने परिवार वालों से दूर होती हुई नजर आई। सबसे पहले तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये पूरा का पूरा फार्म हाउस जो कि 6.25 एकड़ में फैला हुआ है। 3 एकड़ में ये फार्म हाउस है और बाकी 3.25 एकड़ में वेयर हाउस है और यहीं पर सोनाली फोगाट आया करती थी। जानकारी यह भी मिल रही है जो कि परिवार वाले अब सीधे तौर पर बड़ा आरोप, बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां पर तांत्रिकों का जाना था और सोनाली फोगाट को यह कहा गया था कि पूजा पाठ हो रही है, यज्ञ हो रहा है और इस पूजा पाठ से सीधे तौर पर सोनाली फोगाट को फायदा होगा और इसी वजह से पंडितों के बहाने उसने सोनाली फोगाट को मिलाया। फिर तांत्रिकों की एंट्री हुई और राजस्थान में कई जगहों पर और कई बार वो सोनाली फोगाट को लेकर भी चला और जब सोनाली फोगाट धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होती हुई नजर आई तब सुधीर सांगवान की तरफ से और सुखविंदर, जो कि सुधीर के कहने पर ही सुखविंदर को वापस लाया गया था। हालांकि ये परिवार ये भी कह रहे हैं कि सुखविंदर को पसंद नहीं करती थी सोनाली फोगाट, लेकिन सुधीर का पूरी तरीके से होल्ड था सोनाली फोगाट पर, तो ऐसे में उसकी मजबूरी ये बन गई कि सुखविंदर को भी रखा जाए। तो सुखविंदर और सांगवान जो कि लगातार आपको वीडियो में भी नजर आ रहे थे, क्योंकि कई वीडियोस अब निकलकर सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से ड्रग्स दिया गया, फिर उसके बाद वो लड़खड़ाती हुई नजर आई और जब सोनाली फोगाट की मौत की खबर सामने आई तो शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक बड़ी वजह है, लेकिन उसके बाद फिर ड्रग्स की थ्योरी। अब परिवार का यह कहना है कि राजनीतिक आशंकाओं को इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीतिक दबाव भी हो, प्रभाव भी हो, लेकिन अब यह बड़ा आरोप परिवार वालों की तरफ से है, बड़ा खुलासा जो कि न्यूज 18 इंडिया आपको कर रहा है कि यहां पर तांत्रिकों की एंट्री होती थी। इसी फार्म हाउस पर सोनाली फोगाट का किस तरीके से वशीकरण करना है, उसको किस तरीके से वश में करना है, ये तमाम क्रियाएं यहां पर चलती थी। लेकिन इसके साथ साथ जिस फार्म हाउस की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी फार्म हाउस पर लगातार सुधीर सांगवान की नजर थी और इसकी लीज के लिए उसने एक के बाद एक बड़ी बड़ी साजिशें रची। यहां तक कि हिसार तहसील से उसने टोकन भी ले लिया, तारीख भी ले ली, लेकिन उसके बावजूद सोनाली फोगाट वहां पर नहीं पहुंची। 3 बार नाकामयाब होने के बाद फिर ये बड़ी साजिश रची गई हिसार में बैठकर और फिर जब वो मुंबई पहुंची तो मुंबई से फिर सीधे तौर पर गोवा पहुंचे। 4 दिन का वो पूरा टूर था। ये कहकर सुधीर सांगवान लेकर गया था कि वहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आने हैं, एक तुम्हारा बड़ा शूट होना है और उसके जब बातों को वो मानने लगी तो फिर इस बड़ी साजिश को कामयाब करने की कोशिश यहां पर सुधीर और सुखविंदर की तरफ से की। शुक्रिया रितिका, धन्यवाद हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। ਤਾਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 6.25 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਖੰਗਾਲਦੀ ਹੈ, ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। जी हां, दूजी बड़ी खबर है इस समय दी। पंजाब सने 3 सूबियां दे विच साजिश रची गई सी और सलाखां दे पिछे बंद गैंगस्टरां ने यह पूरी साजिश कड़ी। लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया ते जेल तो ही शूटरां तक पहुंचाते सी गोलियां ते हथियार तक। किन्ना जेल दे अंदर बैठ के भी इन्हां दा सॉलिड नेटवर्क सी, ये जरूर इशारा कर रही है पूरी जानकारी।
ਕਿ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭੱਜਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ, ਕੌਣ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਜੰਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਔਰ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਅਜੇ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ 24 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਬੰਦ ਸੀ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਦਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੋਨਾ ਦਾ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਦਾ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਸੂਬੇ, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਜੱਗੂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ 3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 3 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ 5 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ 2 ਟੁਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪੇ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖੁਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਦਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਧਮਕੀਆਂ मिलेंगे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं। आप देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस पूरी तरह कॉम्पिटेंट है। इस केस में मेन अक्यूज सारे जिन्होंने कार्रवाई की थी उन सबको काबू किया गया। लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स और बहुत जल्दी ये जितने भी लोग इस तरह के हैं वो सारे न्यूट्रलाइज किए।